In unit number 1, the first important question is 3-level architecture. Okay, it is also known as ANSI Spark architecture. ANSI Spark architecture anna 3-level architecture anna okate. Question is same. Okay, the 3-level architecture of Rdbms is used to describe the structure of a specific database system. Means the data which is stored in the database, మన డేటా ఏదైతే డేటాబేస్లో స్టోర్ ఉంటుందో అది 3 లెవెల్స్ లాగా డివైడ్ అయి ఉంది. అందుకని దానికి 3 లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పి పేరు పెట్టినారు. ఓకేనా. ANSI, ANSI stands for American Nation Standard Institution. And Spark, what it is defined means it stands for Standing Planning Agency Research Committee. S ante standing, P ante planning, A ante agency, R ante research and committee. So this is the organization name, ANSI Spark. Okay, that is the full form. What it is describing? It is describing the data in 3 levels. Data abstraction edaithe undo, data aithe whatever the data we have splitted in the database, it is divided into 3 types. Okay, what are the 3 types? External level, conceptual level and internal level. 3 types laga it is divided: external, conceptual and internal. These 3 you need to remember and you need to explain it separately. Okay, diagram what you are having, see the database you are having no kinda below database, that is the database where everybody's data is stored there. Okay, that is database. Next internal level you will have, next conceptual level you will have, external level we are the viewers, right? Okay, if in case Google avayi, if you are searching anything in Chrome, you are searching anything about bag or books or something you are searching, in external level only we need to able to see that. Ikkadne chustam whatever the views you are having, view 1, view 2, view 3, whole data we are not able to see. Just only the data in the external level. External level is the top level. We see only the top level. The bottom level we should not see. We are not authorized persons to see. When you search your results, you will get your results only. You should not able to see other results if you are not having their hall ticket number, right? That is the external level. Okay, conceptual level is nothing but external level tarvata vachedi level endi conceptual level. No, only till here we are able to see. For example, in your college, in your college database they are having the students information, faculty information, fees enta collect aitundi, how much they are paying salaries, everything is stored in that database in your college. Will you able to check your faculty's salary? You are an authorized person? No, we are able to check only your things, your information only, about your fees, about your identity card, about your things only. That is the external level. Who will see conceptual level? The persons who is non-management, non-teaching staff will be there, no, accounting staff, they will see. Means they are the higher authorities rather than external level. So they will see the conceptual level. అది కూడా మొత్తం డేటాబేస్ యాక్సెస్ ఉండదు వాళ్ళకు కూడా, ఓన్లీ అప్ టు ది ప్రిన్సిపల్ రూమ్ వరకే వాళ్ళు వెళ్తారు. ప్రిన్సిపల్ చైర్లో పోయి కూర్చుంటారా? నో. Means conceptual level is nothing but more authorized person except external level అని అర్థం. Internal level means database నుంచి డైరెక్ట్గా లెవెల్, దాని తర్వాత వచ్చే లెవెల్ ఏంటి? ఇంటర్నల్ లెవెల్. ఓకే, సో ప్రిన్సిపల్ is the owner of the college, so he or she has the full access about the student, about the teaching faculty, about the non-teaching faculty, everything. So she can access the database, right? So these are the 3 levels which you are having in 3-level architecture. Okay, compulsory you need to draw the diagram. Pakka. Damn sure. Next you are having DBA. Who is DBA and what are his or her role and functions? DBA stands for database administrator. Means what that DBA will do means the overall database what they are having, it will administrated by him or her. Means all the access, he will take care of the database. In every organization some of the other people will be having for to secure the data, no? ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఒక డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దాన్ని యాక్సెస్ చేయనికన్నా దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలన్నా కూడా ఎవడో ఒకడు ఉండాలి కదా, వాళ్ళనే మనం డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాం. What this database administrator will do means all the activities whatever you are having in your organization,
whatever the activities you are running in the organization will be managed by DBA. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఎవరికి ఏవి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి, ఎవరికి ఏవి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకూడదు అనేది చెక్ చేసేది ఎవరు? DBA. ఓకే, సో DBA is responsible for installing database software. Any type of new software, if it is required to the organization for the database, he need to tell the installation purpose. He need to install, he need to see all the technical things, whatever the things you are having about the database, he need to handle about that. Okay, so there are very rare chances that a single person cannot manage overall database. In many organizations, in MNC companies lalla data anedi konni tons lo untadi. Lakhs of the customers data they need to store. Single person can't do that all, no. So database administrator అనేది ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్లో మినిమం 3 to 4 మెంబర్స్ వరకు అని ఉంటారు. రేర్గా మాత్రం ఒక్కడే హ్యాండిల్ చేసినట్టు ఉంటారు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్, ఎట్ దట్ టైమ్ DBA is the single person who can manage all the activities of the database. Okay, this is the introduction of database administrator. What are his roles? What he need to do as a database administrator? Data security, data privacy and data integrity. He need to secure the data, he need to keep it private, he need to keep it private, and he need to keep integrity. Integrity is nothing but correctness. Responsibilities. Roles is nothing about the responsibilities of a DBA. Okay, next database backup and recovery. If in any case data is lost, means he is the responsible person who need to back up the data and he need to responsible to recover the data, right? Next, managing data integrity. Data integrity is nothing but protecting the database from unauthorized users. If any unauthorized users is trying to access the data, he need to be alert to rectify that. దానికోసమే వాళ్ళని హైర్ చేసుకుంటాం ఆర్గనైజేషన్లో. ఓనర్లు వచ్చి చెక్ చేసుకోడు కదా డేటా అనేది ప్రతిసారి. హైర్ చేసుకునేటోడికి తెలవాలి హూ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్, హూ ఈజ్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అనేసి. ఓకే, నెక్స్ట్ కెపాసిటీ ఇష్యూస్. డేటాబేస్ అనేది దే విల్ హ్యావ్ సమ్ కెపాసిటీ ఇష్యూస్. ఇన్ అవర్ ఫోన్స్ ఆల్సో 256 MB, 256 GB, 120 GB, 120 ఇట్లా ఉంటుంది కదా. సో సమ్ టైమ్స్ డేటాబేస్లో కెపాసిటీ అనేది మీన్స్ ద ఎబిలిటీ టు స్టోర్ ది డేటా is there or not also, it is his responsibility to check that. Okay, next database accessibility. Database accessibility means nothing about the he decides who needs to access the data. Okay, database administrator decide చేస్తాడు ఎవడు ఏ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనేది. నువ్వు ఏది పడితే డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోలేవు. ఓకేనా, next provides help and support to the user. Any case of if you are not understanding anything about the data, he need to guide you. Okay, he need to help to and support the user whatever the complications you are facing. What support is like some support, customer support lekka. Okay, what are the functions? Here I have wrote only 5 functions. You need to elaborate it in your examination. For example, communicating with users. This is a side heading. Okay, what is communicating with users? He will communicate, that is database administrator will communicate with the users. Without communication how can he give access to the users? ఇప్పుడు నేను అడుగుతానే కదా నీకు ఏం కావాలనేది తెలిసేది. నేను అడగకపోతే నీకు ఏం కావాలో నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? దట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్ విత్ ది యూజర్స్. మార్నింగ్ అయిపోతే చూడు 8 marks. Roles and functions, if they are asking, means in roles any 4 points, in functions any 3 points. My thing is one page you need to write it. Whether you are writing 2 points or 3 points or 4 points doesn't matter. But I am explaining everything. Okay, monitoring performance. Monitoring performance nothing but, for example, CC camera fit చేసినప్పుడు దానికి ఒక separate person ఉంటుంది security. CC camera surveillance చెక్ చేస్తాడు. He will monitor all the activities, ఏ ఫ్లోర్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది. సేమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ ఇన్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆల్సో ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మానిటరింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్. అప్రూవింగ్ డేటా యాక్సెస్. Okay, if somebody is trying to log in to your database, he need to approve it. ఎవరు ఏ డేటా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, ఎవరైనా హ్యాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనేది మానిటర్ చేసుకోవాలి. అప్రూవింగ్ డేటా యాక్సెస్ మీన్స్ హూ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు
యాక్సెస్ ద డేటా హీ నీడ్ టు అప్రూవ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూమ్ మీటింగ్లో అప్రూవ్ చేస్తేనే కదా మీరు ఇన్ అవుతారు, అవునా? సేమ్ లైక్ దట్. రెగ్యులర్ బ్యాకప్, ఇట్ ఈస్ హిజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డూ బ్యాకప్. ఎవరు చెప్పరు వానికి, డే టు డే యాక్టివిటీస్లో వాడే బ్యాకప్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు బ్యాకప్ చేస్తారు? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ డేటా లాస్ట్ వీ కెన్ బ్యాకప్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ authorizing the users. Authorizing the users means whether the user is the authorized person or not. When you try to log in your email in my phone means they will ask your email ID along with the password. Without password will you log into your email in my phone? No. That is like authorizing the users. Okay, next, third question. What is the advantages and advantages of database management system over file based system? What is DBMS? This, whatever the DBMS we are having, how it is useful, what are the advantages of it? See, simple thing, it reduces the data redundancy. What is data redundancy? 2 marks it is important. Duplication of data. What is data redundancy? Duplication of data. ఒకటే పర్సన్ నేమ్ 10-20 టైమ్స్ మన డేటాలో స్టోర్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా స్టోరేజ్ ఇంక్లూడ్ కాదా, ఎక్కువైపోదా? డేటా రిడెండెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ డేటా ఇన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. మన ఫోన్లో కూడా ఒకటే టైప్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ కానీ ఒకటే టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ డూప్లికేట్ ఫైల్స్ అంటామా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా రిడెండెన్సీ. ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద డేటా రిడెండెన్సీ వెన్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ DBMS. Data consistency. Consistency is nothing but quality of data. You need to elaborate that. This is the only side points I have wrote. In examination you need to elaborate that. Okay, data consistency means quality of data, how much data is required to our organization, that is called data consistency. Okay, next, data sharing. It will share the documents through database. Quality, productivity, it will reduce the time when you are having a DBMS. Okay, easily maintenance, backup, whatever the things we have discussed just now, no, you can include all that points over here also. జనరల్గా మీరు రాసినా కూడా సరిపోతుంది. మన ఫోన్లో మనం ఏమైతే వాడతామో, ఎట్లా బ్యాకప్ చేసుకుంటాం, ఎట్లా రికవరీ టెక్నిక్ చేస్తామో, సేమ్ ఇన్ దాట్ కేస్ ఓన్లీ DBMSలో రాయాలంతే. ఓకే, it will share the documents from one computer to another computer. ER model. ER stands for entity relationship model. Okay, what this entity relationship model means, it will show the data in a flow charts using the diagrammatics. Okay, I am explaining the all questions. What are the 2 questions I have said? If you are preparing the 2 questions, it will be okay. నీకు రాసుకోమని చెప్పింది ఎప్పుడు చెప్పలే? ER మోడల్ ఒకటి మనం 10 క్వశ్చన్స్ రాపిస్తున్నాం కదా. ER మోడల్ వాట్ ఈజ్ మీన్స్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్. ఈ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేటాని డిజైన్ చేస్తుంది, డేటాబేస్లో ఎలా స్టోర్ చేయాలనేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యూ ఓపెన్ యువర్ సెట్టింగ్స్, ఒక ఆప్షన్ కొడితే ఇంకొక ఆప్షన్స్ కనిపిస్తుంది, దాని మీద ఓపెన్ కొడితే ఇంకొకటి కనిపిస్తుంది. మీన్స్ డేటా ఈజ్ షోయింగ్ ఇన్ ఏ ఫార్మాట్, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది థింగ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్, ER. సో ఇందులో ఎంటిటీస్ అంటే ఏంటి? రియల్ టైమ్ ఎంటిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పర్సన్, కార్, ఎంప్లాయీ, నేమ్స్ కానీ, కంటికి కనిపించేటివి కానీ, ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ, దాన్ని మనం ఎంటిటీస్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్, స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, కస్టమర్ ఉన్నాడు, జాబ్. స్టూడెంట్ గురించి, కస్టమర్ గురించి, జాబ్ గురించి వీ కెన్ స్టోర్ ది డేటాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటిటీ. వాట్ ఈజ్ attributes? Attributes is nothing but describing the whatever the things is there. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, ఎంప్లాయీకి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయీకి ఐడి కార్డు ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టూడెంట్ ఉన్నారా, మీకు ఐడి కార్డు ఉండదా? మీకు హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఉంటుందా? మీకు ఫీజు ఉంటుంది కదా, కోర్స్ ఏది ఉంటుంది కదా. ఇవన్నీ రిలేషన్షిప్స్ అన్నమాట. సో ఎంటిటీ ఎవరు? స్టూడెంట్. దాని రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి? నంబరు, ఐడి కార్డు, హాల్ టికెట్, ఇవన్నీ. సో హాల్ టికెట్ నెంబర్, ఐడెంటిటీ కార్డు, ఫోన్ నంబర్, ఏజ్, ఫీజు అన్నీ. ఓకే, సో డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే స్టూడెంట్ అనేటోనికి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంటుంది, ఏజ్,
ఇవన్నీ మీ కాలేజ్లో చేసుకుంటారు కదా, ఏజ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, క్యాస్ట్ అన్నీ, ఫోన్ నెంబర్ అవన్నీ. ఓకే. రిలేషన్షిప్, స్టూడెంట్కి కోర్స్కి అంటే లైక్ రిలేషన్షిప్ కనుక్కోవాలంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్స్ యూజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సి కాంపోనెంట్స్ ఆర్ సింబల్స్ ఇన్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ ఉందా? యూ కెన్ యూజ్ రెక్టాంగిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటిటీ సెట్ అంటారు దాన్ని. ఇలిప్స్ కొంచెం గుడ్ షేప్లో ఉండేదాన్ని కొంచెం ఇట్లారా, గుడ్ అంటే ఇట్లా కాదు, ఇలిప్స్ అంటారు దాన్ని, ఓవెల్ షేప్లో ఉండేదాన్ని. ఓకే, దాన్ని యాట్రిబ్యూట్ అంటాం. ఓకే, డైమండ్ షేప్లో అయినా ఏమంటారు రిలేషన్షిప్ అంటాం. లైన్, డబల్ ఇలిప్స్, డబల్ లైన్స్, డబల్ రెక్టాంగిల్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సింబల్ని యూజ్ చేసి ఈఆర్ మోడల్లో డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నో నీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎలాబరేషన్. సి సో యూనిట్ 1లో ఈఆర్ మోడల్ డిబిఏ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, ఈఆర్ మోడల్ ఒకటి, 3 లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆ 2 పర్ఫెక్ట్ అయినాక డిబిఏ కనుక్కోండి. 3 లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. యూనిట్ నెంబర్ 2 ఓన్లీ వన్ టాపిక్, నార్మలైజేషన్. Normalization is a compulsory question, then no need to go with the file organization. Okay, కంపల్సరీగా నార్మలైజేషన్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ 8 marks. 2 marks ఆల్సో యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈజ్ నార్మలైజేషన్, వాట్ ఈజ్ నార్మల్ ఫామ్, 1NF అంటే ఏంది, 2NF అంటే ఏంది, షార్ట్కి కూడా అడుగుతారు. టోటల్ 10 marks వెయిటేజ్. ఓకే, వాట్ ఈజ్ దిస్ నార్మలైజేషన్? నార్మలైజేషన్ ఈజ్ అ టెక్నిక్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్ ద డేటా ఇన్ ఎ డేటాబేస్. ఓకే, నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంది, డేటాని డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడానికే వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఏం టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం? ఇట్ ఈస్ అ సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ ఆఫ్ డీకంపోజింగ్ టేబుల్. డీకంపోజింగ్ అంటే డివైడింగ్ ద టేబుల్. ఓకే, ఒక డేటాని మనం డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకోవాలంటే వేరియస్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మనం ఏ డేటా రిక్వైర్డ్, ఏ డేటా ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలనేది చూస్తాం. ఓకేనా? The process of normalization includes various normal forms. 1NF, second normal form, third normal form, boys code normal form, 4th, 5th కూడా ఉన్నాయి. కానీ 4th, 5th మీ సిలబస్లో లేదు, ఎగ్జామ్లో కూడా ఇట్లనే చూపించాలి, ఇట్లనే రాయాలి. నాట్ ఇన్ సిలబస్ అనే రాయాలి. అర్థమైందా? బట్ it's there but nobody is using that normal form అని అర్థం. ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ వీ నీడ్ టు ఫాలో? రిపీషన్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ అనేది ఉండొద్దు. ఓకేనా? రూల్స్ ఇవి కంపల్సరీగా యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ఇట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ మీరు ఇక్కడ ఏమీ నేర్చుకుంటలేరు, జస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద టేబుల్స్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద టేబుల్స్, నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఎనీ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఆన్సర్ అంటే ఏం నేర్చుకోవట్లేదు. రూల్స్ ఏమేమి ఉండాలి ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ చేయాలంటే? రిపీషన్ ఆఫ్ ది గ్రూప్స్ ఉండొద్దు, అంటే ఒకటే నేమ్ 10 సార్లు రిపీట్ కావద్దు, ఒక్కొక్కసారి కన్నా ఎక్కువ రిపీట్ కావద్దు. సెకండ్ వన్, ప్రైమరీ కీ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. థర్డ్ వన్, డిపెండెన్సీస్ అనేది ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసిన చూడండి, ఎంప్లాయీ నంబర్ ఉన్నది, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉన్నది, మంత్, సేల్స్. ఎంప్లాయీ నంబరు 1, ఓకే, నేము ఉంది. సేల్స్ తను జనవరిలో చేసింది, ఫెబ్రవరి కూడా చేసింది. అంటే ఈ ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నారో 2 times రిపీట్ అయింది. అవునా? మీన్స్ ఈ ఒక్క పర్సన్ 2 times డేటా అనేది రిపీట్ అయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీకంపోజింగ్. బిఫోర్ డీకంపోజింగ్ టేబుల్ ఇలా ఉంది. మనం 1NF కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చెప్పినా, ఫస్ట్ వన్ రిపీషన్ ఆఫ్ ది గ్రూప్స్ అనేది ఉండదు, అంటే ఒక నేమ్లో ఒకటే పేరు ఉండాలి అని చెప్పిన. అవునా? కానీ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ ఐడి లేదు, కానీ సేల్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా, మంత్ సేల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో డీకంపోజింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంప్లాయీ నెంబర్ 1 తన నేమ్ జనవరిలో ఎంత సేల్స్, మళ్ళా 1 తన నేమ్ ఫెబ్లో ఎంత సేల్స్. అర్థమైంది? అది ఒక్కటే డిఫరెన్స్ యూఆర్ హ్యావింగ్. ఒక సెల్లో, రోలో చూసుకున్నా కాలంలో చూసుకున్నా ఒక సెల్లో ఒక నేమే ఉండాలి. ఓకేనా? 1NFలో కన్వర్ట్ చేసినాక రోలో చూసుకున్నా కాలంలో చూసుకున్నా ఒక సెల్లో ఒక నేమే ఉంటుంది. ఓకేనా? సెకండ్ NF, 2NF,
1NF అడిగింది అనుకో ఇది రాయాలి ఇది రాయాలి, ఓకేనా. 1NF అండ్ 2NF అడిగింది అనుకో ఇది రాయాలి ప్లస్ ఎంకల్ది రాయాలి. అర్థమైందా? ఎంతవరకు అడిగితే అంతవరకే రాయాలి. ఈ 2 పేపర్లు రాసి సరిపోతుంది. వాట్ ఈస్ నార్మలైజేషన్ అన్నది అనుకో 1 2 3 BCNF 4 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఫాస్ట్గా రాయాలి. అప్పుడు అర్థమైందా? అవును, 4th 5th సిలబస్ లేదుగా, ఓకేనా. ఏం కలిసి చెప్పండి, అర్థమైందా? 2NF చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ మీన్స్ టేబుల్ షుడ్ బి ఇన్ 1NF. టేబుల్ అనేది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ ఫినిష్ అయినాకనే సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ చేయడానికి వస్తుంది. తర్వాత నాన్ కీ అట్రిబ్యూట్ అనేది ఫుల్లీ డిపెండెంట్ అని ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ నంబర్ ఉంది, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఉంది, మంత్, సేల్స్, బ్యాంక్ నంబర్, బ్యాంక్ నేమ్, ఓకేనా. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నంబర్ కొడితే ఎంప్లాయీ ఐడి కొడితే ఎంప్లాయీ నేమ్ తెలుస్తుంది, ఎంప్లాయీ ఐడి కొడితే ఎంప్లాయీ ఏ మంత్లో చేసిండో తెలుస్తుంది, ఎంప్లాయీ నేమ్ కొడితే ఎంప్లాయీ ఏ మంత్లో ఎన్ని సేల్స్ చేసిండో తెలుస్తుంది, ఎంప్లాయీ ఐడి కొడితే బ్యాంక్ నెంబర్ తెలుస్తుందా, నీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ కొడితే నీ బ్యాంక్ నెంబర్ తెలుస్తుందా, తెలియదు. సో ఇక్కడ ప్రైమరీకి ఏమైంది, ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనుకుంటున్నాం మనం, ఇది ఎంప్లాయీ ఐడి కొడితే ఇవన్నీ రావాలి, కానీ ఈ 3 వస్తున్నాయి కదా, ఇవి 2 వస్తున్నాయి. బ్యాంక్ నేమ్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, అకౌంట్ నెంబర్ కొడితేనే కదా బ్యాంక్ నేమ్ తెలుస్తుంది, ఓకేనా. ఇక్కడ బ్యాంక్ నేమ్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ బ్యాంక్ నంబర్, బ్యాంక్ నేమ్ అనేది బ్యాంక్ నంబర్ మీద. అందుకని 2NFలో 2 టేబుల్స్ వేయాలి. ఇప్పుడు ఏమైంది, బ్యాంక్ నంబర్ ఏమైంది, బ్యాంక్ నంబర్ కొడితేనే బ్యాంక్ నేమ్ తెలుస్తుంది, అంతేగాని వాడు ఐడి కొడితే బ్యాంక్ నేమ్ తెలియదు. అండర్స్టూడ్. ఇంకొకటి ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఏం తెలుస్తుంది, అది తెలుస్తుందా? ఇప్పుడు నీ బ్యాంక్ నేమ్ కొడితే నీ స్టూడెంట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ తెలుస్తుందా? మనం అట్లా ఆలోచించు, ఓకే. 2NFలో 2 టేబుల్స్ ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోండి, 3NFలో 3 టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ XYZ అని రాయండి. వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ టేబుల్ అనేది సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీస్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, కంపెనీ, సిటీ, స్టేట్, జిబ్ అంటే ఏంటండి, పిన్ కోడ్, ఓకేనా. ఇప్పుడు కంపెనీ నేమ్ కొడితే కంపెనీ సిటీ ఎక్కడ ఉందో తెలుస్తుంది, ఏ సిటీస్ ఉందో తెలుస్తుంది. కంపెనీ నేమ్ కొడితే అది ఏ స్టేట్లో ఉందో కూడా తెలుస్తుంది. నేను ఏమంటున్నా, కంపెనీ అని అంటున్నా, ఓకే. నీకు కంపెనీ నేమ్ కొడితే దాన్ని పిన్ కోడ్ తెలుస్తుందా, తెలియదు. కంపెనీ పిన్ కోడ్ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, సిటీ కొడితే తెలుస్తుంది కదా. డిస్టిక్, ఇప్పుడు రంగారెడ్డి డిస్టిక్ ఎక్కడ ఏం పిన్ కోడ్ ఉందో ఉంటుంది, కానీ అక్కడ ఎక్కడో ఉండి నువ్వు శివానిపల్లెల అని అంటే ఆ డిస్టిక్ ఇదే ఉంటుందా? శివాని అనే అమ్మాయి ఒకదాని ఉంటుందా? ఒకదాని ఉంటుందా? ఇప్పుడు కంపెనీ, ఇప్పుడు సిటీ నేమ్ కొడితేనే కదరా పిన్ కోడ్ అని తెలుస్తుంది, అవునా. ఇప్పుడు చూడు, సిటీ నేమ్ కొడితే దాని ఏం స్టేటో తెలుస్తుంది, పిన్ కోడ్ కూడా తెలిసిపోతుంది. సో 3 టేబుల్స్ అయినాయా థర్డ్ NFలో? అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ టేబుల్స్ గీసిరా లేదని చూస్తారు, కానీ హలో ఎగ్జామ్లో టేబుల్స్ గీసినారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ రూల్స్ ఉన్నాయి చూడు, ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్ అవి చూస్తాడు. టేబుల్స్ వేసినాడా అని చూస్తాడు, ఎన్ని టేబుల్స్ వేసినాడు, 1NFకు 1 వేసిండా, 2NFకు 2 వేసిండా, ఓకే. బాయ్స్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే టేబుల్ షుడ్ బి ఇన్ 3NF, థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉండాలి. ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీకి ప్రైమరీ కీ అనేది ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏది కొడితే ఏది వస్తుందో దాన్ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ నంబర్, ఎంప్లాయీ నేషనాలిటీ, డిపార్ట్మెంట్ టైప్, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ నంబర్ కొడితే ఎంప్లాయీ నేషనాలిటీ తెలుస్తుంది కదా, అవునా. ఎంప్లాయీ నంబర్ కొడితే ఎంప్లాయీ నేషనల్ అంటే ఏందో తెలుస్తుంది. ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ కొడితేనే కదా వాడు ఏ టైప్లో పని చేస్తుండు, సేల్సా, ప్రొడక్షనా, ఏ టైప్లో పని చేస్తుండు, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కూడా తెలుస్తుంది, ఓకే. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కొడితేనే కదా ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ అనేది తెలుస్తుంది. సో ఇందులో 4 ఉంటాయి, BCNFలో 4 టేబుల్స్ ఉంటాయి.
1 2 3 4 1 2 ఉన్నాయి. అది బిఫోర్ డీకంపోజింగ్ అని పెట్టింది అంతే. మీరు నార్మల్గా ఇది రాసేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా 2 చూపియండి. మనం 2 అయితే ఆ టేబుల్లో. సరేరా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ యూనిట్. ఈ యూనిట్లో SQL కమాండ్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓన్లీ SQL కమాండ్స్ యూ నీడ్ టు బి పర్ఫెక్ట్. ఇన్ SQL కమాండ్స్ దేర్ ఆర్ 4 types of commands: DDL, DML, DDCL, TCL. అంటే వాడు స్పెసిఫిక్గా ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ DDL మీన్స్ ఓన్లీ DDL ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. TCL ఏది స్పెసిఫిక్గా అడిగితే అది మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓన్లీ SQL కమాండ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనుకో అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఒకవేళ DDL DMCL అంటే DDL DML మాత్రమే. DDL డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. క్రియేట్, ఆల్టర్, డ్రాప్, డెస్క్, రీనేమ్. క్రియేట్ ఎట్లా చేస్తాం? టేబుల్ని ఎలా ఆల్టర్ చేస్తాం, ఎలా డిలీట్ చేస్తాం, డ్రాప్ అయినా డిలీట్ అయినా ఒకటే. ఎలా డిస్క్ చేస్తాం అంటే డిస్క్రైబ్ టేబుల్ నేమ్. రీనేమ్ సింటాక్స్ కూడా. క్రియేట్ ఏం చేస్తుందిరా? క్రియేట్ చేస్తుంది, అవునా? దిస్ కమాండ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్. ఇట్లనే రాయాలి. సింటాక్స్ ఏంది? క్రియేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. క్రియేట్ టేబుల్ అని రాసి టేబుల్ నేమ్ రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఏం పెట్టినా? క్రియేట్ టేబుల్ డాలీ అని పెట్టినా. డాలీ అనేది టేబుల్ నేమ్. అర్థమైందా? కస్టమర్ ఐడి, కస్టమర్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, అట్లా. ఓకేనా? ఆల్టర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ మాడిఫై ద టేబుల్. అంటే ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే వాట్ విల్ డూ ఆల్టర్. నో, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ దట్ ఆల్టర్ టేబుల్? టేబుల్ నేమ్. ఆల్టర్ టేబుల్ అని రాసి ఏ టేబుల్ నేమ్ పెడుతున్నాం? డాలీ అనే పెడుతున్నాం అనుకో. యాడ్ ఏజ్ అని పెడుతున్నాం. ముందుగా ఏజ్ లేదు, ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సింపుల్ మా. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. అడ్మిషన్ తీసుకోరు కాలేజ్లో అవి SEM 1లో. వాడు లాంగ్వేజెస్ చూస్ చేసుకోండి అంటాడు. ఒకటి తెలుగు అంటాడు, ఒక సంస్కృత్ అంటాడు, ఒకటి ఉర్దూ అంటాడు, ఒకటి ఫ్రెంచ్ అంటాడు. మళ్ళీ కొన్ని రోజులు పోయినాక టైం ఇస్తాడు కదా, చేంజెస్ ఏమైనా చేసుకుంటారా అని చెప్పేసి మళ్ళీ అంతా ఎరేజ్ చేసి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేసుకోవడం కూర్చుంటారా? ఇవే యూజ్ చేస్తారు కమాండ్స్. ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి ఏమవుతుంది? అంత పెద్ద డేటాలో ఏం చేంజ్ ఉందో చేసుకోవచ్చు. 100 డేటా 100 మెంబర్స్ డేటా ఫిల్ చేసుకుందాం. అందులో ఒక్క డేటా తప్పు ఉందంటే మొత్తం 100 అన్నీ ఎరేజ్ చేస్తావా? అందుకని కమాండ్స్ అనేది యూస్ఫుల్ అవుతాయి. అర్థమైందా? డ్రాప్ అంటే ఇది డిలీట్. డ్రాప్ టేబుల్ ఏ టేబుల్ డ్రాప్ చేస్తున్నావు? డాలీ. తర్వాత రెస్ట్రిక్ట్ అని రాయాలి. సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, మీరు ఇలా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తెలుసా? DDL ఏమొస్తాయి, DML ఏమొస్తాయి, TCL ఏమొస్తాయి, DCL ఏమొస్తాయి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే. క్రియేట్, ఆల్టర్, డెస్క్, డ్రాప్, రీనేమ్ ఏమో DDL వస్తాయి. రీనేమ్, ఆల్టర్ ఇట్లాంటివి అది ఇల్లు వస్తాయని జస్ట్ అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇవి రాసేయచ్చు. క్రియేట్ అంటే తెలుసు, ఆల్టర్ అంటే తెలుసు, రీనేమ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. ఇక్కడ కూడా సింటాక్స్ అవ్వడేం చూడడు, మీరు రాసినదే ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? C లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్లు ఎట్లా ఇంపార్టెంటో అవి తప్ప కరెక్టా కాదు, రాసిరా ఇంపార్టెంట్. సేమ్ ఇక్కడనే అందుకు అంత టైం కూడా ఉండదు, ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండదు. మీ పేపర్లు అంత క్లియర్గా దొరికి. ఓకే, అవునంట. DML ఏమేమి ఉంటాయి? ఇన్సర్ట్, సెలెక్ట్, వేర్, అప్డేట్, డిలీట్. ఇన్సర్ట్ అంటే ఏంది? కొత్తది ఏమైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సెలెక్ట్ అంటే ఏంది? ఏదైనా టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నావు అనుకో, కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది. ఆ ల్యాక్స్ ఆఫ్ డేటాలో నువ్వు ఒక టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నావు అనుకో, సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో పోతావా? ఫస్ట్ టేబుల్, సెకండ్. ఇప్పుడు హాల్ టికెట్ నెంబర్ హాల్ టికెట్ రిజల్ట్ చూసుకుంటున్నారు. మీరు ఎక్కడనో 173 ఉంటుంది, 1 2 3 4 అని వెతుకుతున్నారా? డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతున్నారు కదా. సెలెక్ట్ అంటే అంతే. ఆ కమాండ్ యూజ్ చేస్తే ఏ నెంబర్ కొడతామో అది యూజ్ అవుతుంది. సిగ్గు చేయాలలే ఇంతమంది. అప్డేట్ అంటే ఏంది? న్యూగా ఏమైనా అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకో, ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, తెలుగు తీసేసి వేర్ ఏం వేర్ స్పెసిఫై ఏ కండిషన్. అంటే స్పెసిఫై ఏ కండిషన్ అంటే ఏంటంటే
బిలో 10 ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది, బిలో 5 ఇయర్స్ వాళ్ళు ఉన్న ఎంతమంది, ఆ కమాండ్ యూజ్ చేసినాం అనుకో ఆటోమేటిక్గా ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏజ్ ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏజ్ ఇంత అని తెలుస్తుంది. దానికోసం వేరే అనేది కమాండ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అప్డేట్ అంటే మాడిఫై ఎనీ వాల్యూ సేమ్, డిలీట్ అంటే డిలీట్ చేయడం. ఓకేనా. DCLలో గ్రాంట్ అండ్ రీవోక్ ఉంటుంది. గ్రాంట్ అంటే పర్మిషన్ని గ్రాంట్ చేయడము, యాక్సెస్ ఇవ్వడము. రీవోక్ అంటే ఇవ్వకపోవడం, డినై అని ఉంటుంది కదా. ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ రాయకు. ఓకే. TCLలో కమిట్, రోల్ బ్యాక్, సేవ్ పాయింట్. DML, DDL ఇంపార్టెంట్. DCL, TQL అంతేం ఇంపార్టెంట్ కాదు. TCL. ఓకే. యూనిట్ నెంబర్ 3 నుంచి ఇవే. You are having unit 4. One question. Unit 4, database security, database integrity, database recovery. General topic this is. How I am saying general topic? Database కి ఎట్లా సెక్యూరిటీ ఇచ్చుకుంటారు మీరు? మీ ఫోన్లో సెక్యూరిటీ ఎట్లా ఇచ్చుకుంటారు? ఇంకా ఫింగర్ ప్రింట్, ఇంకా అంతే. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కదా. సేమ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ we will do for the database. So database security is nothing but certain policies and programs where we will use to secure our data. Okay. So physical ga how can we can like for example ఫిజికల్ లెవెల్ ఉంటుంది. ఫిజికల్ లెవెల్లో కంప్యూటర్ సిస్టంలో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పెట్టినామో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికే చూస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ దే విల్ ఆస్క్ నో, దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీయే కదా. అవునా. ఇప్పుడు నా ఫోన్లోకే నేను ట్రై చేస్తున్నాను, ఆటోమేటిక్గా నీకు మెసేజ్ వస్తుంది సమ్వన్ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు లాగిన్ టు యువర్ ఈమెయిల్ అని చెప్పేసి. అవునా. అది ఫిజికల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా సెక్యూరిటీ. హ్యూమన్ అంటే ఏంది? టు అవాయిడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ లీకేజ్. హ్యూమన్ అంటే మనుషులు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ లీకేజ్ అనేది చేస్తారు కదా. సీక్రెట్స్ అన్ని ఇప్పుడు మనం డేటా అనేది ప్రైవసీగా పెడతా అంటే వీ డోంట్ నో, హీ మే టెల్ టు అదర్స్ ఆల్సో, త్రూ దట్ ఆల్సో డేటా కెన్ బి లాస్ట్. ఎస్. ఆపరేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ వెన్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ది డేటా, దట్ టైమ్ దిస్ ఆపరేషన్ సిస్టమ్ విల్ వర్క్. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ అంటే ఇప్పుడు మనం నెట్వర్క్స్ త్రూగా మన డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక మెసేజ్ హార్డ్ నీకు పెట్టినా కూడా ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ ది నెట్వర్క్ లేకపోతే సిగ్నల్స్ రావు, సిగ్నల్స్ రాకపోతే ఏమీ పనిచేయదు ఫోన్. అవునా. సో నెట్వర్క్ని హ్యాక్ చేస్తే ఎవరైతే హ్యాకర్స్ నెట్వర్క్ని హ్యాక్ చేసినారనుకో ఆ నెట్వర్క్స్కి ఏమైతే డివైస్ కనెక్ట్ అవుతాయో అంత డేటా మన దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక నెట్వర్క్ ఉందా అది లేదా కాలనీకి పక్కన నెట్వర్క్ త్రూగా అయినా డేటా అనేది లీకేజ్ అవ్వచ్చు. వైఫై బ్లూటూత్ అట్లా. ఓకే. డేటాబేస్ సిస్టమ్ రీకవర్ ఎట్లా చేస్తాం? ఒకవేళ సడన్గా మీ ఫోన్లో నుంచి డేటా లాస్ట్ అయిపోయింది అనుకో, హౌ యూ కెన్ రికవర్ యువర్ డేటా? ఈమెయిల్ నుంచి బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ టెక్నిక్స్ విల్ యూస్. బ్యాకప్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏముంటుంది? బ్యాకప్ ఒకటే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను తెలిసి. రీస్టోర్ చేయాలంటే బ్యాకప్ కావాలి నీకు. వెన్ యూ విల్ డూ బ్యాకప్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ టు రీస్టోర్ యువర్ డేటా అండ్ చాట్స్. వాట్సాప్ 1 నుంచి వేరే దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ బ్యాకప్ చేస్తేనే కదా అక్కడ అన్ని చాట్స్ అనేది వస్తాయి అప్ టు డేట్ వరకు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాబేస్ రికవరీ. డేటాబేస్ సెక్యూరిటీ ఎట్లా ఇస్తుందో చెప్పినారు. ఫింగర్ ప్రింట్స్, పాస్వర్డ్స్, సీక్రసీ, ఇంటిగ్రిటీ, అవైలబిలిటీ ఇట్లాంటివన్నీ. ఇంటిగ్రిటీ అంటే కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ డేటా. అంటే ఎందుకు అవ్వలేదు? ఓన్లీ కాదు, ఇది ముందు రాసేయండి. ఓన్గానే ఏం చదువుతలేదు మీరు. అది కూడా రాయండి. రాయండి అంటున్నా. ఫస్ట్ 2 క్వశ్చన్లు కలిపితే ఒకటే క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ టెక్నిక్స్. బ్యాకప్ ఎట్లా చేస్తాము? బ్యాక్వర్డ్ రికవరీ అంటాం, అంటే అండూ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్స్ ఇఫ్ ఫోటో అనేది డిలీట్ అయిపోయింది అనుకో, రీసైకిల్ బిల్ ఉంటుందా? ఉండదా? ట్రాష్ ఉండదా?
అండు అని ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిలీట్ అవుతున్నప్పుడు డిలీటింగ్ అని కూడా ఇంకొక ఆప్షన్ అండు అని ఉంటుంది, UNDO. సో అదొక టైప్ ఆఫ్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ టెక్నిక్స్. అర్థమైందా? అదొక టైప్ ఆఫ్ టెక్నికే కదా రికవర్ చేసుకోనికే. ఏం అర్థమైందా? నెక్స్ట్ REDO ఉంటుంది, ఫార్వర్డ్ రికవరీ టెక్నిక్. ఈ ఫార్వర్డ్ రికవరీ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే లైక్ పర్మనెంట్గా డిలీట్ అయిపోయిన ఫొటోస్ కూడా కొన్ని యాప్స్ ప్రకారంగా మనం తీసుకోవచ్చు. డంప్స్టర్ ఉంటుంది, డంప్స్టర్ ఒకటి ఉంటుంది. పర్మనెంట్ డిలీట్ అయినా కూడా అక్కడక్కడ మై ఫైల్స్లో కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. అవునా? మళ్ళీ ఉంటుందిరా, ట్రాష్ బిన్లో వెళ్ళి డిలీట్ చేసి సమ్ ఫొటోస్ విల్ నాట్ రికవర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది 4th unit. Any doubts? In unit number 5, the first important topic is Rdbms. What is Rdbms? Is nothing but distributed database management system. Distributed antunam ante whatever the data we are having in an organization, it is distributed to the management system. Okay, so ikkada ee diagram chudandi. What happened? This is the database of the overall organization. For example, మీ కాలేజ్ యొక్క స్టూడెంట్, ఫ్యాకల్టీ, టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ అంత డేటా అనేది ఇక్కడ ఉంది. సో it will distribute the data. Student can access only students data, teachers can access only teachers and students data. అట్లా డేటా అనేది ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్. డిఫరెంట్. అవునా? ఇక్కడ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటాడు, వాడు ఏం చేస్తాడు? ఎవరికి ఏ డేటా కావాలో ఆ డేటా అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. ఇచ్చేస్తాడు కాదు, యాక్సెస్ ఇస్తాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. దిస్ డయాగ్రామ్ కంపల్సరీగా రాయాలి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ DDBMS మీన్స్ ఫాస్టర్ యాక్సెస్ ఆఫ్ డేటా. ఫాస్టర్ డేటా అనేది ఫాస్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. స్టూడెంట్స్ డేటానే ఉందనుకో, యాజ్ యు ఆర్ ఎ స్టూడెంట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ఈజీలీ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ యూ వాంట్ ఇన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఈజీలీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫాస్టర్గా డేటా ప్రాసెసింగ్ అనేది ఉంటుంది. డేటా ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి? లోడింగ్ టైం. మరి అది కూడా నిన్న నేను చెప్పిన అదే గుర్తుపెట్టుకుంటలేక కవర్గా రాస్తుంది అంటేగా అది నువ్వేగా రాస్తావు. ఓకే, 2 లైన్స్ రాయండి రా, ఈజీలీ యూ కెన్. అల్లున్నదే రాయండి. డేటా యాక్సెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈజీలీ డేటా కెన్ యాక్సెస్ బై ది వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అబౌట్ దర్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్, ఇంప్రూవ్డ్ కమ్యూనికేషన్. వెన్ యువర్ డేటా ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, లిమిటెడ్ డేటా ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ ఈజీలీ కమ్యూనికేట్ విత్ ద డేటాను. మీకు ఏది కావాలో ఈజీగా యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది, ఏది కావాలో ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. అవునా? నెక్స్ట్, రెడ్యూస్డ్ ఆపరేషన్ కాస్ట్. ఆపరేషన్ కాస్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ టైం కన్జ్యూమింగ్ కానీ, నెట్ కానీ, ఇవన్నీ అదే చెప్తున్నా. టైం కన్జ్యూమింగ్ కానీ, లైక్ వైఫై కానీ, ఇంటర్నెట్ కానీ యూజ్ చేసుకోవడం అన్ని కాస్ట్ అనేది తక్కువ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్ఫేస్ అని అంటే సిస్టమ్ అనేది ఈజీగా అందరికీ అర్థమైపోతుంది. అంటే టెక్నికల్గా అంతేం ఉండదు. నార్మల్గా వెబ్సైట్లోకి పోయి ఒక ఆర్డర్ చేసుకోవాలంటే ఇంటర్ఫేస్ అనేది మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఎక్కడ బిల్ చేయాలి, ఎక్కడ యాడ్ టు కార్డ్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ పేమెంట్ చేసుకోవాలి అనేది దట్ ఆల్ కెన్ బి ఈజీలీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇంటర్ఫేస్. డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి అని అంటే టెక్నికల్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ కంట్రోల్. అంటే ఈ డేటాబేస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ చేసేటోనికి ఎక్కువ కాంప్లెక్సిటీస్ ఉంటాయి. అంటే వాడు ఒక్కడే మేనేజ్ చేసుకోలేడు కదా ఎవరికి ఏ డేటా కావాలనేసి. సో ఇట్ ఈస్ కాంప్లికేటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద డేటా. నెక్స్ట్, టెక్నాలజికలీ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. మీన్స్ he or she need to do more technological, means technical values should be uploaded here. Like SQL commands కానీ మేము యూజ్ చేసినాం కదా, C++, ఇవన్నీ మనం యూజ్ టెక్నికల్గా కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అండర్స్టాండ్ కానికి. ఓకేనా? సెక్యూరిటీ, సమ్ టైమ్స్ సెక్యూరిటీ మే నాట్ బి దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్, ల్యాక్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్. ల్యాక్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్ టు ది టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు
2020కి ముందు ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉండే, ఇప్పుడు ఒకటి ఉండే. ఇప్పుడు ఎవరైనా 3G 2G ఫోన్స్ వాడతారా? అందరు 5G వాడుతారు కదా. లైట్ ఈస్ కాల్డ్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్, అందుకని 3G అన్న. ఓకే, ఇంక్రీజ్డ్ స్టోరేజ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఇట్ విల్ బి నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ DDBMS. లిమిటెడ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఓన్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ ట్రైనింగ్ కాస్ట్. ట్రైనింగ్ కాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి అని అంటే వాళ్ళకి పైసలు పెట్టుకోవాలిగా మనమే. ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ డిసడ్వాంటేజ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ ది DDBMS. లాస్ట్ యూనిట్లో DDBMS నుంచి ఒక క్వశ్చన్, క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్. క్లయింట్ సర్వర్ అని నేర్చుకోండి, DDBMS అని నేర్చుకోండి. ఒకటే నేర్చుకోండి. క్లయింట్ సర్వర్ చెప్తే తర్వాత మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే చేసుకోండి. క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని అంటే DDBMS ఈజీగా ఉంటుంది. DDBMS అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. ఎలాబరేట్ చేయాలి, డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, విల్ డ్రా ఇట్. క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే డేటాబేస్ అన్న ఒకటే. క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్న క్లయింట్ సర్వర్ డేటాబేస్ అన్న ఒకటే. సో ఈ క్లయింట్ ఏం చేస్తారంటే వీఆర్ ద క్లయింట్స్. సర్వర్ అంటే ఏంటి? డేటాబేస్ని హోల్డ్ చేసేదాన్ని సర్వర్ అంటాం. వెన్ యూ ఆర్ సర్చింగ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద గూగుల్ ఆర్ క్రోమ్, వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ది క్వశ్చన్. అదేం చేస్తుంది? రెస్పాండ్ అవుతుంది కదా. అంటే ఇక్కడ మనం అడుగుతుంటే అక్కడ అది రెస్పాన్స్ అనేది ఇస్తుంది. క్లయింట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ది క్వశ్చన్, ఇట్ ఈస్ రెస్పాండింగ్. ఓకేనా? దాని సర్వర్ అంటే డేటాబేస్ని హ్యాండిల్ చేసేది. మనం డైరెక్ట్గా డేటాబేస్ హ్యాండిల్ చేయం, మిడిల్లో ఒక పర్సన్ ఉంటాడు, వాడే సర్వరు. అవునా? పర్సన్ అంటే నిజమైన మనిషి కాదురా. ఇప్పుడు గూగుల్లో మొత్తం ఏ డేటా ఉందో, కొన్ని బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, అంతా నీ ఫోన్ ఉండదు. ఏది సెర్చ్ చేసో అదే వస్తుంది. అదంతా హ్యాండిల్ చేసేది ఏది? సర్వర్. గూగులా సర్వర్. ఇక గూగుల్లో ఇంకేం పని లేదు, మళ్ళీ హ్యాండిల్ చేసి కూడా కూర్చుంటాం. ఓకేనా? ఇందులో సింగిల్ టైర్, 2 టైర్, 3 టైర్, N టైర్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్ సిస్టమ్స్ అనేది ఉంటాయి. ఇన్ఫినిట్. ఓకేనా? సింగిల్ టైర్ అంటే ఒక క్లయింట్ ఒక సర్వర్. నేను నీకు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు నువ్వే నాకు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, దాన్ని సింగిల్ టైర్ అంటాం. సో కింద ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ వేసిన కదా, సర్వరు డాష్ అది ఇది. సో సర్వర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, క్లయింట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, సర్వర్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్. సింగిల్ టైర్. 2 టైర్ అంటే ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ఉన్నాడు, ఇది సర్వర్ ఉన్నాడు, ఇద్దరు క్లయింట్స్ ఉన్నాడు. సో వీనికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వీనికి ఇస్తుంది, వీనికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ వీనికి ఇస్తుంది. ఓకే, దాన్ని 2 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. 3 టైర్ అంటే ఏంది? 3 different parts of the computers is asking different types. అవునా? ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో, ఇప్పుడు మన కాలేజ్లో అయినా ల్యాబ్స్ ఉంటాయి కదా, ల్యాబ్స్ కంప్యూటర్స్ అన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి మెయిన్ డివైస్కి. అవునా? ఒక మెయిన్ డివైస్ అని ఉంటుంది, ఇంకొకటి అన్ని నార్మల్ డివైస్ అని ఉంటాయి. నార్మల్ డివైజెస్లో ఏం చేస్తున్నావు అన్ని మెయిన్ డివైస్లో కనిపిస్తాయి కదా. సేమ్ దాన్ని 3 టైర్ అన్న N టైర్ అన్న అనొచ్చు. అంటే ఇక్కడ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అన్న క్లయింట్ సర్వర్ డేటాబేస్ అంటే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే 3 డిఫరెంట్ పార్ట్స్. అంటే మధ్యలో ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ వేసుకో. N టైర్కి డయాగ్రామ్ ఏమి ఉండదు. ఓకేనా? అర్థమైందా? DDBMS అన్న క్లయింట్ సర్వర్ అన్న ఏదైనా ఒక్కటి నేర్చుకోండి, పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి.